वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। अज आप गुरमत वैदिक प्रणाली चैनल ते जप सिरलेख हेठ दर्ज पोथी परमेश्वर का थान विच जो पहली रचना है उसकी 21वीं पौड़ी दी विचार लेके हाजिर होए हाँ। गुरबाणी दे अर्थ गुरबाणी चों ही अर्थाउण दा यतन किया जा रहा है। ये पौड़ी काफ़ी लंबी है, हो सकता है 3 हिस्सों में पूरी होवे। सो आपां जो पहला प्रकरण जिथों शुरू हुंदा है और जिथे उहदा जवाब है उत्थे तक बड़ी विस्तार नाल समझण दा आपां यतन करांगे। जो पौड़ी है वो इत्थों शुरू हुंदी है। तीरथ तप दया दत्त दान जे को पावै किलका मान सुनिया मन्निया मन कीता भाओ अंतरगति तीरथ मलिनाओ। सब गुण तेरे मैं ना ही कोय बिन गुण कीते भगति न होए। स्वस्थ आथ बाणी ब्रह्माओ सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति महा कवन जित हुआ आकार। वेल न पाइया पंडिती जे होवे लेख पुराण वक्त न पायो कादियां जे लिखण लेख कुरान। थित वार ना जोगी जाने रुत महा ना कोई जा करता सृठी को साजे आपे जाने सोई। किव कर आखां किव सालाही क्यों वरणी किव जाना। नानक आखन सब को आखै इक दो इक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवै। नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सोहै। हुण आपां इस गल दा विस्तार करांगे कि तीरथ शब्द जप गुरबाणी विच पौड़ी 6 विच आया सी। जो 6वीं पौड़ी है उहदी जो पंक्ति है तीरथ नावा जे तिस भावा विण भाणे के नहाए करी। तीर्थ ते ताही जाण दा लाभ है वेद मत विच जे यह उपदेश भगतां वल्लों आया होवे। जे भगतां ने तीर्थ ते नहाउणा अपने गुरमत अनुसार नहीं मन्निया फिर तीर्थ ते जाके नहाउण दा कोई फायदा नहीं है। तीर्थ नूं रीडिफाइन करना पएगा और तीर्थ नूं रीडिफाइन करन लई गुरा एक देह बुझाई। गुरा जो शब्द है वो परमेश्वर है, गुरा ही बुझाएगा और वो बुझाई हुई बुझारत नूं ही भगत मनते हैं। बुझ लेंदे हैं, सुन लेंदे हैं, फिर बुझ लेंदे हैं, फिर मान लेंदे हैं। यही गुरबाणी का जो असली मूल नेम है। किस तरह गुरा ने बुझाया है उस दे आपां 2 पंक्तियां पढ़ लेंदे हैं। 68 तीरथ मज्जना गुर दर्श प्राप्त हुई। ये हुण वेद का तीरथ है। तीरथ उपर आपां जे पढ़ीए तीरथ ही नावा तीरथ उत्ते उत्थे स्यारी लगी है ते थले 68 तीरथ ये प्लूरल च आउंदा है क्योंकि 68 ही जो है ये 68 मनते ने। वेद विच 68 नहीं मन्निया गया। वेद विच 8 गुणा नाल 60 पैण नूं 68 कहा जाता है। वो है कि गुर दर्श प्राप्त हुई। जे मन बुद्धि नूं अपने मूल दा दर्श मतलब सोझी हो जाए इनू तीरथ मन्निया गया गुरबाणी विच। इसनू फिर श्री राग महला 5वां विच पहला तो गुरु नानक जी ने डिफाइन किया होया सी। हुण तीर्थ शब्द जो है वो नाउं नाल एसोसीएट हुंदा है। गुरदर्श लई किसी चीज़ की लोड़ है वो की है गुर के चरण सरेवणे। जेड़ा
अपना मूल है, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਗੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੀਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਰਥ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਉ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੀਰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਤੀਰਥ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਜੋ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਬੁੱਝਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਤਪ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰਥ ਦੇ ਅਰਥ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੋਜੀਏ, ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੀ ਜਮਾ ਰਥ। ਤੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ। ਪਰ ਧਨ, ਪਰ ਤਨ, ਪਰ ਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾ ਛੂਟੈ। ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਤੀ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਨੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਤੀ ਨੂੰ। ਜਦਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਾਣਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸਤਰੀਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ 9 ਮਹੀਨੇ ਗਰਭ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੀਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੀ। ਸੋ ਰਥ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਪਰਤ੍ਰਿਯ, ਤਿਆਗ ਕਰੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ਹੁਣ ਮਾਇਆਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਔਰਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਤਿਆਗਤੀ ਆਦਤ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਯ ਵੀ ਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਰਮਤ ਤਿਆਗਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਗ ਤੇ ਔਂਕੜ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਲਾ ਆਚਰਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਇਸਤਰੀਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਔਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਿੱਤਰ ਖੇਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵੀ ਚਰਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਅਵਚੇਰਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਤੀਰਥ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੀਰਥ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਰਥ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਜਨਕ ਸੋਈ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਉਨਮਨੀ ਰਥ ਧਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਨਕ ਅਸੀਂ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਕ ਕੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਮਾਇਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦ, ਵੀ ਕਿਆ ਉਹ ਰਾਮਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਸੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ,
ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸੀ। ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਨਮਨੀ। ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਨੇ ਉਲਟਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਉਹ ਮੂਲ ਇਹਦਾ ਰਥ ਹੈ। ਰਥ ਧਰਿਆ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਦਾ, ਉਹ ਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇੜੇ ਦੇ, ਉਨਮਨੀ ਦੀ ਲਿਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤःਕਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੀਰਥ ਦਾ ਜੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਸਦਾ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਤਰੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵਿਵੇਕ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਨਵਾਸ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ, ਇਹ ਬਨ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਇਹ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੌਥੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਵਸਥ ਆਥ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਸਥ ਆਥ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਆ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀਵ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਰੀਸੈਂਟ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਫਰਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੌਂਗਸ ਆਫ ਕਬੀਰ ਫਰੋਮ ਦੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਯੋਗੀ, ਜਤੀ, ਤਪੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਐਂਡ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਗੋ ਟੂ ਤੀਰਥ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਦੱਸੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਯੋਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੱਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਬ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਤੀ ਹੈ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਪੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਠ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੌਂਡਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਉਹ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੇਜਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗ ਮਤ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੀਰਥ ਇਜ਼ ਏ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ ਟੂ ਏ ਸੈਕਰਡ ਪਲੇਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸੈਕਰਡ ਪਲੇਸ ਹੈ ਕੀ? ਤੁਦਵਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਕਰਡ ਪਲੇਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਰ ਆਰ 68, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਆਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ 52 ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਐਕਰੋਸਟਿਕ ਆਫ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਇਹ ਫੀਚਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਰਥ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰਕ ਇਜ਼ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ 4 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਕਰਦੇ, 5ਵੇਂ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਰਕ ਇਜ਼ ਏ ਹਿੰਦੂ ਜੈਨਰਿਕ ਟਰਮ ਆਫ ਆਲ ਮੁਸਲਿਮਸ ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰੀਸੈਪਟਸ ਆਰ 4 ਮੈਥਡਸ। 4 ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੂਫੀਜ਼ਮ 'ਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਰੀਕਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਰਫਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5ਵੀਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਕਬੀਰ ਦੀਆਂ 44 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ 52 ਅੱਖਰੀ 'ਚ, ਫਿਰ 19ਵੀਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ
ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਤਾ, ਜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 3 ਮੇਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਦੇਰ ਆਰ 3 ਮੇਜਰ ਰਿਸੈਂਸ਼ਨਸ। ਈਸਟਰਨ ਹੈਗਾ ਬੀਜਕ, ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ ਜਾਂ ਜੋ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ 3 ਮੇਨ ਸੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਟੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਥੋਰਲੀ ਸਟੱਡੀਡ, ਐਡੀਟਡ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਡ। ਜਿਹੀ ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਦ ਥਰਡ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਰੀਅਲੀ ਬੀਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਲਦੋ ਵੇਰੀਅਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ these recensions differ from one another। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਬੀਰ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਰਿਸੈਂਸ਼ਨ ਡਿਫਰ ਫਰੋਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੋ ਬੀਜਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਬੀਰ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਹਿਮਸ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਲੋਕਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਤਾਜੁਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ। ਤੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਲੋਸਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੂ ਬਹੂ ਅਰਥ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਆ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਜਾਮਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਫ ਕਨੌਜ ਹੂ ਲਿਵਡ ਏ ਵਰਲਡਲੀ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਮੈਰਿਡ ਏ ਪ੍ਰੋਸਟੀਚਿਊਟ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੂ ਬਹੂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਿਆ ਕਨੌਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੂ ਬਹੂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਰੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਕਲ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਹੀ ਵਾਜ ਸੈਂਟ ਬਾਏ ਕੰਸਾ, ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕੰਸ ਨੂੰ, ਦਾ ਈਵਲ ਕਿੰਗ ਆਫ ਭੋਜਾਸ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦਵ ਵੰਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੂ ਬਹੂ ਅਕਰੂਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਫੁੱਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਾਂਧਨੀ ਦੇ ਉਧਰੋਂ ਸੀ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਤੇ ਬਲਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੱਗ ਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗੋਕੁਲ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋਰਸ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕੇ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ, ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਗਣਿਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੀਨ ਸਮਥਿੰਗ। ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਇੰਡੀਆ ਮਰਾਠੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਅੰਗ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੀਨੇ ਸਮਕਰ ਲਿਆਵੇ, ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਜੋ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਸ ਸੈਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਕ ਬਿਣਸਣ ਵਾਲੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਬਨਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਨਮਾਲਾ ਪਹਿਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵਨਮਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਸੀ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਛੋਟੀ ਫੋਰਮ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦੋਗੇ। ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਇਤਰੀ, ਦ ਮੋਸਟ ਸੇਕਰਡ ਵਰਡਸ ਆਫ ਰਿਗਵੇਦ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਹੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਾਂਸੀ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਸਨ ਗੋਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗਾਇਤਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਧੀ। ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਗਾਇਤਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗਿਆ ਗਊ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗਊ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਾ ਦਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੋਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਿਵਰ ਇਨ ਅਵਧ ਇਨ ਈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ। ਕਾਂਸੀ ਨਾਭਾ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਨਦੀ ਜੋ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦੀ ਝੀਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਗੋਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ ਹਮਾਰੇ ਗੋਮਤੀ ਪੀਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੀਰ ਜਹਾਂ ਬਸੇ ਪੀਤੰਬਰ ਪੀਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੋਮਤੀ ਵਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬੁੱਧੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਾ, ਗੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੈ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰਥ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਰਥ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਤੀਰਥ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਜ਼ ਫੋਸਟਰ ਫਾਦਰ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਾਂਸੀ ਜੀ ਨਾਭਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪੰਚ ਰਾਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੋ, ਪਰ ਨਾਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਝੂਠਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹੋਣ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਂ। ਇਸ ਪਰ ਨਾਰਦ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਸ ਸ਼ਰਾਪ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਾਰਦ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੂਤੀ ਲਾ ਕੇ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾਰਦ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੁੱਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਗੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਝਗੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ, ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੰਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਜੋ ਹਨ
ਉਹ ਜੰਤ ਤੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਚੁਗਲ ਅਤੇ ਫਿਸਾਦੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਫਸਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ, ਦ 4 ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਫ ਧਰਮ ਫੇਥ ਕੀ ਹੈ 4 ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਗਭਗ 1850 ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ 4 ਪਦਾਰਥ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਟ੍ਰੈਜਰ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਟ੍ਰੈਜਰ ਆਫ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ, ਡਿਊਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਕਰਦਾ। ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਟ੍ਰੈਜਰ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਰਮ ਡਿਵਾਈਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਆਫ ਡਿਵਾਈਨ ਬਰਥ, ਟ੍ਰੈਜਰ ਆਫ ਡਿਵਾਈਨ ਬਰਥ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੇਚਕ ਕੁੰਭਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ 675 ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਬ ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੁਦਰ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨ। ਪਾਰਸਨਾਥ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਚੌਪਈ ਇਹ ਵਿਦ ਦੱਤ ਰੁਦਰ ਅਵਤਾਰਾ, ਕਿ ਜੋ ਦੱਤ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰੁਦਰ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸਨਾਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਨਮਤ ਕੋ ਕੀਨ ਪਸਾਰਾ, ਉਹ ਪੂਰਨਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਪਦਾਰਥ ਸੀ, ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ 4 ਪਦਾਰਥ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੱਤ ਸੀ। ਅੰਤ ਜੋਤ ਸੋ ਜੋਤ ਮਿਲਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹ ਬਿਦ ਸੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਵਾਨੀ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਜੋ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਭਵਾਨੀ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਦਸਮ ਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਤੇ ਭਵਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਬੁੱਧ ਹੈ। 1,10,000 ਬਰਖ ਪ੍ਰਮਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੱਤ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਛੇ ਚਲਾ ਜੋਗ ਕੋ ਬਾਨਾ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਬਾਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਭੇਖ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੇਖ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭੇਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਭਗਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। 11ਵਾਂ ਬਰਖ ਬਤੀਤ ਪਇਓ ਪਾਰਸਨਾਥ ਪੁਰਖ ਭੂ ਵਇਓ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਪਾਰਸਨਾਥ ਜੋ ਅਵਤਾਰ ਹੈਗਾ ਰੁਦਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਯੋਗ ਕੋ ਬਾਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਕੋ ਬਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੀਰਥ ਯੋਗ ਕੋ ਬਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਹਮਰਾ ਝਗੜਾ ਰਹਾ ਨ ਕੋਊ ਪੰਡਿਤ ਮੁੱਲਾ ਛਾਡੇ ਦੋ, ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਡਿਤ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਹੈਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੁਣ ਬੁਣ ਆਪ ਪਹਿਰਾਵੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਲ ਹੈ ਅਸਲ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਫਸਾਏਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣਾ, ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤਹਾਂ ਹੋਏ ਗਾਵੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਡਿਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਆ, ਪੰਡਿਤ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਛਾੜ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਮ, ਲਕਸ਼ਮਣ, ਰਾਵਣ, ਦੁਰਯੋਧਨ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਣੇ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੁੱਲਾ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਡਿਤ ਮੁੱਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੁਕੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੀਏ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰਮਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੰਸਾਂ ਵੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ ਬੱਗਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਚਾਓ। ਹੁਣ ਹੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਲੰਬੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਉੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡੂਬ ਮੂਏ ਬੱਗ ਬੱਪੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਡੂਬ ਮੂਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਡੁੱਬੇ ਗਏ। ਅਰਥਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਪਰ ਭਰਮ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਰਥਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਸਥ ਆਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰ ਤਲ ਉੱਪਰ ਪਾਓ, ਉਹ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਥ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਨਰਥ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਰਥ ਮਾਇਆ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹਾਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਤ ਕੀ ਐਸੀ ਹੈ ਰੀਤ। ਸਾਕਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਕਤ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸਗਲ ਵਿਪਰੀਤ। ਉਹ ਜੋ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਛ ਨਾ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ। ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਪੀਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਪੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਰਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਵਾਰ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਇਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਭਗਤ ਹੀ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਨੇ। ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਂਵ ਖੁਦਾਈ ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਭਿਆ। ਮਾਰਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਿਕਾਈ, ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਰਕੰਡੇ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਧਰਮੂੜ ਬੁਲਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੈਚਡ ਰੂਫ, ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਏ। ਕਹਿਣਾ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਫੋਲੋ ਤਾਂ ਮਾਰਕੰਡੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲਏ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ? ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੂਲ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਨੋਨਮਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਪਾਇਆ ਬੁੱਧੀ ਨੇ। ਕਾਹਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਿਹਨੇ ਭਵਸਾਗਰ 'ਚ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਰਭ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਨ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਰਭ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਪ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਰਭ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ ਗੱਲ। ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਚੀ ਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੋ ਦੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਣਸਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਥਾਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 12 ਯੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੇ ਥਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਦੱਬਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਰਬ ਸੋਨੇ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਵਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ, ਰਾਵਣ ਸੇ ਅਧਿਕਾਈ, ਬੜੀ ਉਮਰ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਕਹਾਂ ਭਈ ਉਧਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਥੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਿਰਮੇ ਭਾਈ ਪਰਾਈ, ਵੀ ਉਹ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਸੁਕਰਤ ਠਗੌਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਦਵ ਇਹ ਫਲ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਦਵਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪਰ ਗੋਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੀਸ 'ਚੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਤੀਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਅਖੀਰੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉੱਪਰ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਤਪ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਔਰ ਦਾਨ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੱਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੀਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਪ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਕੁਛ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੀਰਥ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਪ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਇਆ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ 2 ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਕਹਿ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਵਸਾਗਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਉਹੀ ਚੌਥੇ ਪਦ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਤੀਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤੀ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਉੱਪਰ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਹ ਤੀਰਥ ਤੇ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤੀਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ, ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਭਾਉ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਟੁੱਟ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੋੜੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਛੋੜੀ ਨਾ ਛੂਟੇ ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਨਨੈਸ ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਗਤ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਰਗਤ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਬਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ,
ਪਰ ਆਹ ਤੀਰਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਸਾਲ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਆਪ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਜਾਣਾ ਤੀਰਥ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਤੀਰਥ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਕਣਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਣਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਣ ਦਾ ਤੀਰਥ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਤੀਰਥ ਕਰਾਉਣਾ? ਵੇਦ ਮੱਤ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਤੀਰਥ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਹੈ, ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਣ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਣ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਟਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੈਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੈ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਟਮਸ ਹੈ। ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੋਂ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਟਿਸ਼ੂਜ਼, ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਆਰਗਨ, ਆਰਗਨ ਤੋਂ ਆਰਗਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੀਏ ਭਵਨ 'ਚ ਜੋ ਦਿਖਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜੋ ਆਹ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹੀ ਕਿ ਚੇਤਨ ਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਜੜ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਜੀਓ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਣਾ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। The stone idol for which you tear off the leaves, that stone idol is lifeless। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਈਫਲੈਸ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਨਿਰਜਿੰਦ, ਨਿਸਪ੍ਰਾਣ, ਨਿਰਜੀਵ, ਮੁਰਦਾ, ਬੇਜਾਨ, ਸੱਤਾਹੀਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਨੇ, ਬੈਰਨ, ਸਟਰਾਈਲ, ਬੇਅਰ, ਡੈਸੋਲੇਟ, ਸਟਾਰਕ, ਐਰਿਡ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜੜ ਔਰ ਚੇਤਨ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੜ ਚੇਤਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਅੰਤਰਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਅੰਤਰਗਤ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਇਨ, ਵਿਦਿਨ, ਡਿਊਰਿੰਗ, ਵਿਦਿਨ ਮੀ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਸੋਲ ਔਰ ਸਾਈਕੀ, ਟੂ ਬਰੀਥ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੜ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੜ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ, ਚੇਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੜ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਅਵਸਥਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੋਲ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਪਥ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਲੌਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੌੜ ਤੁੰਬਾ ਜਿਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬੜਾ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ। 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੌਕੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰੋ, 68 ਤੀਰਥ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਏ ਆ, ਕੌੜਾਪਣ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਈ। ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੌੜਾਪਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੌੜਾਪਣ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰ ਹੀ ਮੁਰਾਰੀ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗਾ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁਰਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੁਰਾਰੀ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਰਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਮੁਰਾਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਤਰਗਤ ਬੁੱਝੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅੰਤਰਗਤ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇ ਸੁੱਝੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਤਿਤ ਉਧਾਰ ਲਿਓ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚ। ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ ਇਹੋ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਗਤ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਅੰਤਰਗਤ ਹਰੀ ਭੇਟਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਤਰਗਤ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਤੀਰਥ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇ। ਭੇਟਣਾ ਉਹਦੀ ਗਿਆਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭੇਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜੇ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡੀ ਭੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਬ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਤਹੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟਣਾ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹੀ ਮਨੋਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਗਤ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੇਟ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਅਬ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਥੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਨਾਲ ਭੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਪੋ, ਜਪਣਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਖਰ ਰਟਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਅੰਤਰਗਤ ਧਿਆਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਜਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦੇ ਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਾਰਨ ਨਾਮ। ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੰਤਰਗਤੀ ਜਾਣੈ। ਪਰ ਉਹ ਅੰਤਰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਅੰਤਰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨ ਨੇ ਕਤਹੂ ਨਾ ਜਾਈ, ਮਨ ਨੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਅੰਤਰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਮੇਲ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤਤ ਲਹੈ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਣੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਤਰਗਤ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਅੰਤਰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਤਤ ਲਹੈ ਤਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੂਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ, ਉਹ ਮੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਸਾਚ ਵਡਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਤਰਗਤ ਜੋ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤਤ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਚ ਵਡਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਡਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੰਤਰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਚ ਵਡਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਡਾਈ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਕੀਓਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਊਟਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਫ ਵਨ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੋਥ ਰੂਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਾਸਟ। ਪਰਮ ਪਦ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮ ਪਦ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਮੂਲ ਤੋਂ ਰਸ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੂਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ
ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਟ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਫਟ ਹੋਣਾ ਰੂਟ ਸਟਾਕ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਹਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਗਡਮ 'ਚ ਤਾਂ ਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਣ ਹੁੰਦਾ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਾਂ ਬੀਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਕਣ ਸਪੈਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਣ ਕਿ ਸਾਰਾ ਚਿੱਥਿਆ ਕਣ ਲਿਆ ਤਨ ਝਾੜ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਨ ਔਨ ਦਾ cob is put into the thresher and the kernels are separated from the cobs। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਤੂੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਦਾਣੇ ਲਈ ਗਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਰਥ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੂਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜੜ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਹੀ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਤੀਰਥ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਨ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਣ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਤੂਖਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣੇ ਸੇ ਮੁਖਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੋਥਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਣ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋਥਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋਤਾ ਤੁਖ ਜਾ ਕੇ ਚਖਣਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਨੇ ਸੇ ਮੁਖਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਇਕ ਮੰਡਲ ਕਾਪੜੀਆ ਰੇ, ਇਹ ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਪੜੀਆ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਭੇਖ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੰਡਲ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਹੱਥ 'ਚ, 8 ਸਦਕਾਏ ਫਿਰਾਈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਫਟਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਐਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਥਾਈਂ ਦਾਣਾ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 68 ਤੀਰਥ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਤਤ ਤਲੋਚਨ ਸੁਣ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ। ਤਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਪ੍ਰਾਣੀਓ, ਕਣ ਬਿਨ ਗਾ ਕਿ ਭਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋਥਾ ਤੁਖਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਤੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਣ ਨਾਹੀਂ ਤੋ ਗਾਹਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਜੇ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਖੇਚੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਏ ਤਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੌਥੇ ਲੋਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਗੰਗਾ ਭਗੀਰਥ ਲਿਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਟਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ, ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡ ਜਾਏ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਹਿਮ ਹੈਗਾ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਹਾਵੇਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਂਢਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ,
ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੇਂ। ਮੇਂਢਕ ਦਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋਨੀ ਚ ਆਊ। ਤੂੰ ਨਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੂਨੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਂਢਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਸਨਾਨ। ਉਹ ਜੋਨੀਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 3 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਟ ਮੱਜਨ ਕੀਨੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮੱਜਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੱਖ ਅਰਬ ਖਰਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਖਰਬ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਦੀਨੋ ਦਾਨ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਚੈਸਟ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮਨੀ ਵਸਿਓ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਪਰ ਮਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਟ ਮੱਜਨ ਕਰਨੇ, ਦਾਨ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਦਾਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਇਸ ਕਲੀ ਮੈਂ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਆਵੇ, 68 ਛੱਡੋ, ਮੱਜਨ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਲੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਮੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਿਆ। ਡੰਡ ਕਮੰਡਲ ਜੋਗੀ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ। ਸਿਖਾ ਸੂਤ ਧੋਤੀ, ਸਿਖਾ ਹੁੰਦੇ ਬੋਧੀ, ਤੇ ਸੂਤ ਦੀ ਧੋਤੀ ਪੰਡਿਤ ਪਾਉਂਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਰਥ ਗਵਨ ਅਤ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਵਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੁਰਮੈ ਗਹਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜੀਵ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁੱਝਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਜਪ ਹਰੀ, ਹਰੀ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲਈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹਰੀ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢੀਦਾ, ਸੱਚ ਮੱਖਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਮੱਖਣ ਕੱਢੀਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਮੂਲ ਆਪਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋ ਮਾਖਣ ਖਾਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਖਣ ਖਾ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਘਿਓ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਥੋਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਥੋਥੇ ਦਾਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਪਾਰ ਭਰੈ, ਉਹੀ ਪਾਰ ਭਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਹਰੀ ਰਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਪ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਲਈਏ, ਜੜ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਸਟੈਰਿਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਨੈਂਸਿਸ। ਇਹ ਯੋਗ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਧੋਤੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਚੋਟੀ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਚੋਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਜਟਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਦੋ ਹੀ ਭੇਖ ਨੇ, ਕਾਇਆ ਸਾਧੇ ਉਰਦ ਤਪ ਕਰੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਾਇਆ ਸਾਧਣ ਲਈ ਉਰਦ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਪ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਮਨਾਉਣੀ ਸੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਾਧੀਏ, ਤੀਰਥ ਕੀ ਚੈ ਵਾਸ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕਿਆ ਤਾਸ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਕਰੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ 'ਚ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤਾਈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਮਨੇ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਆ।
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀਗੀ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾਮੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਵਸਥ ਆਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਮਤੀ ਨੋ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਮਤ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਵੇਦਮਤ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਹੋਈ ਮੋਹਿ ਵਿਨਾਸ਼, ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮੋਹ 'ਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਰਥ ਦਾ ਤੇ ਤਪ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਪਿਟੀ ਤੇ ਮਰਸੀ, ਕਾਈਂਡਨੈਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਇਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਦਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਰਸੋਈਆਂ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਦਇਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਸ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਹੈ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਕਮਾਵੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਉਮੈ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਅਨਹਤ ਨਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਹੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਜਿਉ ਭਰਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹਰ ਅਸਲੀ ਸੀ, ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਹਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਦਇਆ ਮੰਨਿਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਵੇ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਮੰਨਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਜੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਜੰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੰਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਪਰ ਜੋ ਜੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਉ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਗਾਫਿਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਇਹ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾ ਸਵਾਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਦਇਆ। ਕਿਛ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੇ, ਇਹੀ ਪੁੰਨਦਾਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣੇ, ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦਇਆ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਇਆ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਰਸੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਪੋਪੂਲਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਤੀ ਤੋੜੇ ਮਾਲਣੀ, ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋੜ, ਉਹ ਪਾਹਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋੜੀ, ਜੜ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਜੜ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੀ ਲੰਗਰ? ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਬਦ, ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ। ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਨ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹੀ ਖੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪਦਾਰਥ ਔਰ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ 4, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀਵ ਦੀ ਖੱਟੀ। ਹੋਰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਅੱਜ 10,000 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਸਥ ਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਲਵੰਡਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਖ ਅਰਬ ਖਰਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਲੰਗਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਧਨ ਜਾਂ ਸਵਸਥ ਆਥ ਮਿਲੇ। ਆਥ ਹੁੰਦਾ ਧਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਥ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਡ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੇਟ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਸ ਤੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਵੀ ਔਂਕੜ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੀਰ ਵੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਘਿਓ ਵੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੀਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਿਆਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਿੱਤ ਰਸੋਈ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਸੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਆਉਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਓ। ਘਿਓ ਮੈਦਾ ਖਾਣ, ਘਿਓ ਤੇ ਮੈਦਾ ਇਹ ਦੋਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ। ਘਿਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਘਿਓ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਲੰਗਰ ਜੋ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਜਤ ਸਤ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਵਲ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਵਲ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲਈ ਜਤ ਸਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਦਇਆ ਕਣਕ ਕਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਆਪਾਂ ਵੀਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਣਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸੰਤੋਖਾ ਚਲੇ ਜੂ, ਉਹ 3 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰੀ ਜਾਊ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਾਤੀ ਧਾਨ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੱਤਰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕੋ। ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਆਪ ਜਪੋ ਅਪਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਓ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਤੀ ਹੋਗਾ, ਪਾਤਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਧਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ। ਦੂਧ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗਊ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੁੱਧ ਦਊ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਸੰਤੋਖ ਘਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਘਿਓ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਘਿਓ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੋਏ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ, ਘਿਓ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ, ਘਿਓ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਰ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਘਿਓ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਐਸਾ ਮੰਗੋ ਦਾਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੱਲੇ ਰਸੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਸੋਈ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਪਰ ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਈਏ, 2 ਸਿਰ ਮੰਗੋ ਚੂਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਿਓ ਮੈਦਾ ਖਾਣ, ਚੂਨਾ ਆਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਜੀ ਨੇ। ਪਾਓ ਘਿਓ ਸੰਗ ਲੂਣਾ,
ਉੱਥੇ ਲੂਣ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਆਟਾ ਕਣ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੂਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸੋਡੀਅਮ ਘਟ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਲੂਣ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਟਾ ਨਾਲ ਲੂਣ ਲਿਖਿਆ। ਲੂਣ ਚਾਹੇ ਜੀਭ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਧ ਸਿਰ ਮੰਗੋ ਦਾਲੇ, ਦਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮੋਕੋ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਦੀ ਵਾਲੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਿੱਤ ਰਸੋਈ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਦਾ ਖਾਣ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜਦ ਸੱਚ ਚਾਵਲ ਦਇਆ ਕਣਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਣ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਉਹ ਆਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਮੀਲ, ਰੀਪਾਸਟ, ਫੂਡ ਔਰ ਡਾਈਟ। ਇਹ ਖਾਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਐਵਰੇਜ ਵੂਮੈਨ ਨੀਡਸ 2000 ਕੈਲਰੀਜ਼, ਐਵਰੇਜ ਮੈਨ ਨੀਡ 25। ਇਹ ਖਾਣ ਜਿਹੜਾ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਂਸ 'ਚ ਵਰਤਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੋ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਸਭ ਅਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕੀਮਤੀ ਕੋ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਉਹ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਨ ਖਾਣ, ਜੇ ਕੋਈ 100 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇ ਔਰ ਆਪ ਖਾਣ ਖਾ ਕੇ ਜੀਵੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਖਸਮ ਪਛਾਣੇ, ਉਹ 100 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, 100 ਵਰੇ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਖਸਮ ਪਛਾਣਾ ਸੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਧਿਆਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਦਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਚੋਂ ਉਦਣ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, 100 ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਈ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸੋਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕਣਾ। ਖਸਮ ਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਸਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜੋ ਪੰਡਤ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆ ਕੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤ੍ਰਿਗ, 3 ਤ੍ਰਿਗ ਪਹਿਨਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੰਢਾਇਆ, ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਣ, ਇਹ ਹੁਣ ਖਾਣ ਫੂਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਤ੍ਰਿਗ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਣ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਸੋਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਰੂਮ ਔਰ ਏਰੀਆ ਵੇਅਰ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਐਂਡ ਕੁਕਡ। ਤੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪਠਾਏ ਪੜਨਸਾਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜਨਸਾਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਬਬ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਫਿਰ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਵੀ ਉਲਟਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਹੈ 1 ਵਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੰਗਰ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ, ਇਹ ਸੰਗਿਆ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵਜਨਦਾਰ ਕੁੰਡਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਨ ਐਂਕਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਸ ਨੋਰਮਲੀ ਮੇਡ
of metal used to connect a vessel to the bed of the body of water, preventing to prevent the craft from drifting। ਸਾਡਾ ਮਨ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰਦਾ, ਵਹਿਣ ਚ ਹੈ, ਬਹਾਓ ਚ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਊ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸੈਂਸ ਚ ਹੈ, ਉਹ ਰਸੋਈ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲੰਗਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਕਸ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਕਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਕੁਸ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਯੂ ਮੈਗਲ ਮਸਤ ਦੀਜੈ ਤਲਿਕੁੰਡੇ ਗੁਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦਿੜਾਵੇਗੂ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਕਰੀਟ ਤੋਂ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਵਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਗੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਗੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਗੋਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਵਤ ਦੇ ਕਹੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਕਹੇ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਤੋਰੇ। ਰਸੋਈ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਬਾਹਰਲੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਸ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਸੋਈ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਦੇਹੀ ਲਈ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਦੇਹੀ ਲਈ ਅੰਕੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਵਾਈਲਡ ਐਲੀਫੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟਡ ਟੂ ਐਨ ਆਇਰਨ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਸਬਡਿਊਡ, ਸੋ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿਦ ਦ ਗੋਡ ਆਫ ਗੁਰਬਾਣੀਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਕੁਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਲਈ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਰਸੋਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਲੰਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪਠਾਏ ਪੜ੍ਹਨ ਸਾਧ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੋਲਕ ਭਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮਤ 'ਚ ਉਹ ਨੇਮ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤ 'ਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਛੂਅਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਦਵਾਉਂਦਾ। ਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਂਵ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਸਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਲੋਕ ਦਾ ਤਿਲਕਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਿਲਕਾ ਮਾਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬੇਪੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਅਕਲ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਕਲ ਨੇ ਹੀ ਬੁੱਝਣਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਬੁਝਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਉਹ ਤਪ ਹੈ, ਇਹ ਜਪ ਹੈ। ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਪ ਹੈ। ਅਕਲੀ ਕੀਚੇ ਦਾਨ, ਇਹ ਫਿਰ ਦਾਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਲ ਦਾ ਹੀ ਦਾਨ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੱਤ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਇਹ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ। ਦਾਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਪ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਚੋਂ ਹੀ ਬੁੱਝਣੀਆਂ। ਸੁਣੀਏ, ਸੁਣੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵੇਂ ਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਛੂਕ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਤਿਲਕ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤਿਲਕਾ ਮਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਣ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਮੱਤ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਭੇਦ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨਸਾਲ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥਮਲ ਨਹਾਓ। ਇੱਥੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੀਰਥ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਣੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸੱਚਾ ਸੰਤੋਖ, ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਿਆ। 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦਾ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ 860 ਹੈ ਕਿ 8 ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ, ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੈਭੰਗ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਨਹਤ ਜਾਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਦੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੇਦੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੇਦੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਉਹ ਨਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਉੱਥੋਂ ਵੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੇਦ ਮੱਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੜੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਦ ਮੱਤ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵੇਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਛੂਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਹੁਕਮ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਵੇਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਜੋ ਭਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਲਈ ਵਰਤਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨ ਮੁੱਠਾ ਬਿਖ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਖੋਜੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਿਣ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਉ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਖੋਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਜੀ। ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਔਰੀ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਮੇਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਉਹ
ਬੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ, ਜਹਾਂ ਬੋਲ ਤੈ ਅੱਛਰ ਆਵਾ, ਉਹ ਅੱਛਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਛਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਰ ਲਿਖਿਆ ਵੈਸੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਛਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਗੀਤ ਵਾਲੀ ਧੁਨੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਜਾਗਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬਿਨ ਜਲ ਸੰਗਮ ਮਨ ਮਹਿ ਨਹਾਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਨਹਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਨਮਤ ਦਾ ਨਹਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਗ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਮਹਿ ਨਾਵੋਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਸੰਗਮ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਮ ਉਦਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਜਲ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਮਹਿ ਲਾਗੈ ਸਾਜਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਥਾਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਾਮ ਅੱਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਗਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੋਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਰਲੇ ਜਾਨਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ। ਇਹ ਜਪ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਇਹ ਜਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇ। ਮਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਇਆ। ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ, ਫੇਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਦਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੂਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟ 2 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੁਛ ਤੀਰਥ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪ ਮੰਨੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਮੰਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜੇ ਤੀਰਥ ਤਪ ਔਰ ਦਇਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ, ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਦ 'ਚ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਨੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਏਕਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਅੰਤਰਗਤ ਹੈ। ਅੰਤਰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟਲੀ ਮਲ ਨਾ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਰੰਗ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ, ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਪੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭ ਨਹੀਂ ਰਟਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।